Namaste students, welcome to our online commerce class. Today we are going to see a new chapter, that is functions of commercial banks. ஓகேவா, நம்ம இப்போ சர்வீஸ் பிஸ்னஸ் தான் பார்த்துட்ருக்கோம் யூனிட் 3ல. அதில் சர்வீஸ் பிஸ்னஸில் ஃபஸ்ட்டு பேங்கிங் பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் 10th சாப்டரில் we saw the meaning of central bank, that is RBI, Reserve Bank of India. நெக்ஸ்ட்டு சாப்டர் 11ல் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் பேங்க்ஸ் பார்த்தோம், அவங்களோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம். இப்போ பர்டிகுலராக கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஃபுல்லி பேஸ்ட் ஆன் தி பிஸ்னஸ். கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் அப்படின்னா பிஸ்னஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுற பேங்க்ஸ் எல்லாமே கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அவங்களோட மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் என்ன? பிகாஸ் த கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் ஹேவ் வேரியஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ். In this chapter we are going to discuss about that. Okay, so see here, you are going to understand the primary and secondary function of commercial bank. ஸோ primary ஃபஸ்ட்டு foremost function அவங்க என்ன பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க, அதுக்கப்புறம் என்னெல்லாம் சர்வீசஸ் என்னெல்லாம் ஃபெசிலிட்டிஸ் கஸ்டமர்ஸ்க்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நம்ம இந்த சாப்டரில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட் we are going to see the explain the diversified banking service and describe the uses of debit and credit and smart card. எப்படியெல்லாம் டெபிட் கார்டு யூஸ் பண்ணணும், எப்படி கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணணும், எப்படி ஸ்மார்ட் கார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது. ஸோ in today class we are going to see only the primary and secondary functions of the commercial banks. Okay, we'll move on to the lesson. It is in your book. Okay, so refer your book for your doubts. Okay, next first functions of commercial banks la pathina we have the primary function. Okay, first நம்ம primary functions தான் discuss பண்ண போறோம். So primary function இவங்க என்ன function perform பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா accepting deposits தான் நம்ம மணி பேங்க்ல போடுறோம்ல, அதான் deposits. So we are accepting deposits. Under accepting deposits we have டிமாண்ட் டெபாசிட் அண்ட் கரண்ட் டெபாசிட். ஸோ டெபாசிட்லேயே ரெண்டு டைப் இருக்குது. ஒன்று டிமாண்ட் டெபாசிட், இன்னொன்று கரண்ட் டெபாசிட். ஸோ அண்டர் டிமாண்ட் டெபாசிட் பார்த்திங்கன்னா accepting depositly demand deposit and time deposit. Okay, under demand deposit we have saving deposit and current deposit. In time deposit we have fixed deposit and recurring deposits. RDFD ன்னு சொல்வாங்கல்ல, அதுதான். ஓகேவாமா. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா we have granting loans and advances. ஸோ நிறைய லோன்ஸ் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி நம்மளுக்கு தேவைப்பட்ட பணத்தை முன்னாடியே கொடுக்குறாங்களோ அதுதான் அட்வான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அண்டர் அட்வான்சஸ் we have overdraft and then cash credit. Okay, discounting of bills. And under loans we have housing loan, consumer loan, vehicle loan, educational loan and jewel loan. Okay, next is secondary functions we have two. Under secondary function we have two things. One is agency function and one is general utility functions. Under agency functions what are there means transfer of funds, periodic payments of premium rent and collections of payment of checks, acting as executors, trustees and attorneys, and then conduct share market operation, preparation of income tax return, dealing in foreign exchange, and then acting as correspondents. Under general utility function we have issue of demand drafts and bankers check, accepting bills of exchange on behalf of customer, safety lockers, letter of credit, traveler check, gift checks and reference service. So these are the functions are provided by the commercial bank. Okay, we are going to discuss it briefly. Okay, first நம்ம என்ன பார்த்தோம், primary functionல first one accepting deposits, next one granting loans and advances. Okay, third creation of credit அப்படின்றது இருக்கு. ஓகேவா? So under accepting deposit we have two types, that is demand deposit and time deposit. So under demand deposit we have saving deposits and current deposits. So we are going to see the explanation of that. So accepting deposits means what means, so every bank have attractive customers. எல்லா பேங்க்ஸோட மெயின் எய்ம் என்ன கோல் பார்த்தீங்கன்னா எப்படியாச்சும் கஸ்டமர்ஸை அட்ராக்ட் பண்ணணும். அப்போ தான் அவங்க நம்ம பேங்க்கில் டெபாசிட் பண்ணுவாங்க. அந்த மணியை நம்ம லோன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கோ எந்த யூஸ் வேணால் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பேங்க்ஸ்க்கும் பெனிஃபிட் தான் டெபாசிட்
பண்ணுறது நம்மளுக்கும் ஒரு பெனிஃபிட் தான். ஸோ சேஃபாக நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் வச்சுக்கலாம், எப்போ நம்மளுக்கு தேவைப்படுதோ எடுத்துக்கலாம். ஸோ இட்ஸ் ப்ரொவைடிங் தி வேரியஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆன் டெபாசிட்ஸ். தேர் ஆர் 2 கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் டெபாசிட், தட் இஸ் ஒன் இஸ் டிமாண்ட் டெபாசிட் அண்ட் டைம் டெபாசிட். ஸோ டிமாண்ட் டெபாசிட்னா என்ன அப்படின்னா, டிமாண்ட் அப்படின்னா தேவை அப்படின்ற அர்த்தம். ஓகேவா? ஸோ டிமாண்ட் டெபாசிட் அப்படின்னா ப்ரீபேயபிள் ஆன் டிமாண்ட். நம்மளுக்கு எப்போ தேவைப்படுதோ அந்த காசை நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ வந்து நம்ம வந்து டெபாசிட் பண்ணி வச்சுருக்கோம், பேங்க்கில் போட்டு வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எப்போ தேவைப்படுதோ அதை வந்து எடுத்துக்கலாம். அதுதான் டிமாண்ட் டெபாசிட். ஸோ அந்த டெபாசிட்லேயே பார்த்திங்கன்னா 2 டெபாசிட் இருக்குது. ஒன்று வந்து சேவிங் டெபாசிட், ஒன்று வந்து கரண்ட் டெபாசிட். இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து கூட போய் வந்து சப்போஸ் வந்து ஏடிஎம் யூஸ் பண்ணுவீங்க, வீட்டில் யாராச்சும் அமௌண்ட் எடுத்துகிட்டு வர சொன்னால், ஸோ அப்போ அதில் என்ன கேட்கும், இது வந்து சேவிங் அக்கௌண்ட்டா இல்லை கரண்ட் அக்கௌண்ட்டா அப்படின்னு கேட்போம். ஸோ ஒன்று நம்ம சேவிங் அக்கௌண்ட்டாக இருந்தால் சேவிங் கிளிக் பண்ணுவோம், இல்லை கரண்ட் அக்கௌண்ட்டாக இருந்தால் கரண்ட் அக்கௌண்ட் பண்ணுவோம். இதில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சேவிங் அக்கௌண்ட் போட்டு பணம் வரல அப்படின்னா உடனே நம்ம கரண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிப்போம்ல. ஸோ வந்து அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு மீனிங் தெரியாதனால நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி இருந்திருக்கும். ஓகேவா? ஸோ சேவிங் டெபாசிட், சேவிங் அக்கௌண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜென்ரலி த பப்ளிக் டெபாசிட்ஸ் இன் த சேவிங் அக்கௌண்ட். ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி நம்ம அக்கௌண்ட் எல்லாமே சேவிங் அக்கௌண்ட்டாக தான் இருக்கும். ஓகேவா? அதில் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவலாகவும் பணம் போடலாம், இல்லை ஒரு கம்பெனி நேமில் இருக்க அக்கௌண்ட்லேயும் வந்து கம்பெனிஸும் வந்து பணம் போட்டு வச்சுருப்பாங்க. பட் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அ சேவிங் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் கேன் நாட் ஹேவ் சேவிங் அக்கௌண்ட் இன் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ வந்து நம்ம வந்து பணம் போட்டு வச்சுருக்கோம், அதுக்கு வந்து பேங்க் வந்து எந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டும் நம்மளுக்கு ப்ரொவைட் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ த லோவர் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் த அமௌண்ட் த நம்பர் ஆஃப் டேஸ். ஓகே, நம்ம அதுவே ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டில் போட்டு வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளுக்குன்னு அதுக்கான அமௌண்ட்டுக்கு நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்ம எவ்வளோ அமௌண்ட்டு போடுறோமோ அது அப்படியே தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ வந்து அதே மாதிரி நம்ம வந்து பணம் எடுக்கணும் அப்படின்னாலும் நம்ம நிறைய மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். செக் போட்டோம் பணம் எடுத்துக்கலாம், இல்லை வந்து ஏடிஎம்லேயும் எடுத்துக்கலாம். பட் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணணும், மினிமமாக வந்து பேலன்ஸ் கண்டிப்பாக மெயின்டைன் பண்ணியே இருக்கணும். இப்போ மினிமம் பேலன்ஸோட கம்மி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபைன் போடுவாங்க, அதுதான் பெனால்ட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ வந்து சேல்ரி அக்கௌண்ட், இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ வந்து யாருக்கா சேல்ரி போடுறாங்க, அவங்க ஆஃபீஸ்லேயே வந்து அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணி அதில் சேல்ரி போடுறாங்க அப்படின்னா அதில் 0 பேலன்ஸ் இருந்தாலும் வந்து நோ அப்ஜெக்ஷன். ஓகேவாம்மா? ஸோ வந்து நம்மளா பர்சனலாக சேவிங் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கும் போது கண்டிப்பாக அதில் மினிமம் பேலன்ஸ் வச்சுருக்கணும். இதுவே ஒரு சேல்ரி அக்கௌண்ட்டாக வந்து கம்பெனிஸ்லேயோ இல்லை வந்து பிஸ்னஸ்லேயோ வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா 0 பேலன்ஸ் இருந்தாலும் வந்து பிரச்சனை கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுதான் வந்து சேவிங் அக்கௌண்ட். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் டெபாசிட். ஓகேவா? கரண்ட் டெபாசிட் என்ன பண்ணுறாங்க, இட் இஸ் ஒன்லி சூட்டபிள், மோஸ்ட்லி சூட்டபிள் ஃபார் பிஸ்னஸ் பீப்புள் அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் தி இண்டிவிஜுவல். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் வந்து மினிமம் பேலன்ஸே பார்த்தீங்கன்னா ஹையாக வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெனால்ட்டி இன்ட்ரெஸ்ட்டெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. வந்து நம்மளுக்கு வந்து அதே மாதிரி தான் சேவிங் அக்கௌண்ட் டெபாசிட் மாதிரி தான் நம்ம வந்து இதுக்கு பேங்க் வந்து நம்மளுக்கு எந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டும் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க வந்து. ஆனால் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கரண்ட் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு பேங்க் வந்து நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரொம்ப நாள் இருந்ததுன்னா அதுக்கு வந்து பேங்க் சார்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளைம் பண்ணுவாங்க. ஸோ வந்து பேங்க் வந்து நம்ம டெபாசிட் பண்ணி வச்சுருக்க அமௌண்ட்டுக்கு சார்ஜஸ் வந்து கிளைம் பண்ணுவாங்க. அதை நம்ம கண்டிப்பாக பே பண்ணியே ஆகணும். ஓகேவா? இப்போ வந்து நம்மளோட பேலன்ஸ்லேயும் அமௌண்ட் இல்லாமல் நம்ம அதிகமாக தேவைப்படுது அப்படின்னா நம்ம வந்து வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு பேர் தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஓவர் டிராஃப்ட் சொல்லுவாங்க. ஸோ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்கிட்ட 1000 தான் இருக்குது, நான் அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன், பட் ஆனால் எனக்கு 3000 அமௌண்ட் வேணும்னா நான் வந்து அதுலேருந்து வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? அதுக்குன்னு வந்து சில அக்ரிமெண்ட் வந்து பேங்க்கருக்கும் கஸ்டமர்ஸ்க்கும் இருக்கும். ஓகேவாம்மா? வந்து இஃப் தேர் இஸ் நோ லிமிட்டேஷன்ஸ் த டெபாசிட்டிங் த செக்ஸ் ஆர் வித்ட்ராவல். இந்த ஓவர் டிராஃப்ட் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓவர் டிராஃப்ட்னா நான் என்னன்னு சொன்னேன், வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்க அமௌண்ட்டோட அதிகமாக நம்மளால் வந்து நம்மளோட அக்கௌண்ட்லேருந்து எடுத்துக்க முடியும். ஓகேவா? அதுதான் ஓவர் டிராஃப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஓகேவா? அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு லயபிலிட்டிஸ் மாதிரி அக்கௌண்ட்ஸில் லயபிலிட்டி சைட்ஸில் வரும் அது. ஸோ வந்து லயபிலிட்டி மாதிரி நம்மளோட பொறுப்பு அது. ஏன்னா நம்ம வந்து நம்ம அக்கௌண்ட்லேருந்து அதிகமாக பணம் நம்மக்கிட்ட இல்லாத பட்சத்துலேயும் நம்ம அதிகமாக எடுத்திருக்கோம். ஸோ அதை நம்ம பேங்க்குக்கு எப்போனாலும் பே பண்ணியே ஆகணும். ஸோ இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் எப்போ நம்மளுக்கு பேங்க் ப்ரொவைட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மேலே எந்த ஒரு ஃபால்ட்டும் இல்லை வந்து எந்த ஒரு லிமிட்டேஷன்ஸும் இல்லை, எந்த ஒரு ஃபால்ட்டும் இல்லை அப்படின்னா தான் வந்து நம்மளுக்கு இந்த ஓவர் டிராஃப்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுப்பாங்க. இட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஒன்லி இஃப் யூ ஹேவ் கரண்ட் அக்கௌண்ட். ஓகேவாம்மா? நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா டைம் டெபாசிட்டில் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா 2 டெபாசிட்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் அண்ட் இன்னொன்று வந்து
ரெக்கரிங் டெபாசிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீட்டில் அடிக்கடிக்கு இந்த வேர்ட் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. வந்து சேவிங் அப்படின்னு பற்றி பேசும்போது ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டில் போடலாம், இல்லை ரெக்கரிங் டெபாசிட்டில் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பேசியிருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ வந்து டிமாண்ட் டெபாசிட் அப்படின்னு வரும்போது நம்ம தேவைக்கு நம்ம அந்த அமௌண்ட்டை எடுத்துக்கலாம். ஆனால் டைம் டெபாசிட் அப்படின்னும் போது நம்ம வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியட் வரைக்கும் நம்ம அதை வந்து எடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்படி எடுத்தாலும் வந்து அதுக்கான நம்ம பெனால்ட்டி நம்ம பே பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவாம்மா? ஸோ ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் எஃப்டி, a certain amount is deposited for a fixed period. ஸோ வந்து ஒரு ஃபிக்ஸட் பீரியடுக்கு வந்து நம்ம அமௌண்ட்டை வந்து பேங்க்கில் டெபாசிட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து ரிசீவ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். ஓகேவா? ஸோ வந்து நம்ம அதுவே சேவிங் அக்கௌண்ட், கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் நம்மளுக்கு எந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கிடைக்காது. ஆனால் வந்து இதுவே ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டில் போட்டு வச்சிருந்தோம்னா மந்த்லி வந்து நம்ம டெபாசிட் பண்ண அமௌண்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் நம்மளுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வில் பி ஹையர் தென் தி சேவிங் அக்கௌண்ட். ஓகேவா? ஸோ அது இப்போ வந்து நான் 1 இயருக்கு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் போட்டு வச்சுருக்கேன், ஒரு 10,000 அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கான அமௌண்ட் வந்து எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து மந்த்லி வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ வந்து 1 இயருக்கு அப்புறம் வந்து நான் அந்த அமௌண்ட்டை எடுக்கணும், 10,000 எடுக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்க எவ்வளோ போட்டு தராங்களோ அந்த அமௌண்ட்டோடு எனக்கு வந்துடும். இப்போ நான் அந்த 1 இயரில் இந்த 12 மந்த்ஸ்க்குள்ளே நான் 10th மந்த்தே வந்து என்னோடய அமௌண்ட் எனக்கு வேணும், எனக்கு ரொம்ப அர்ஜென்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த 10,000 நான் எடுத்துடுறேன் அப்படின்னா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பெனால்ட்டியே கேன்சல் பண்ணிட்டு தான் எனக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். ஓகேவா? ஸோ ஃபார் 10,000க்கு வந்து எனக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு 1,200 rupees வந்து எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ அதை நான் ஃபுல்லாக எடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு 11,200 வந்து ஃபுல்லாக கிடைக்கும். 1 இயருக்கு அப்புறம் எடுத்தால் எனக்கு 11,200 கிடைக்கும். இப்போ நான் அதுவே 10th மந்த்துக்கு முன்னாடி எடுக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு அந்த 2 months இன்ட்ரெஸ்ட்டும் வராது, ப்ளஸ் பெனால்ட்டி ஒரு 200 போட்டு 400 கேன்சல் பண்ணி எனக்கு 10,600 தான் வந்து எனக்கு வரும். ஓகேவாம்மா? ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் தி எஃப்டி. எஃப்டின்னா நம்ம மொத்தமாக போட்டுட்டு 1 இயருக்கு அப்புறம் எடுக்கிறதா எஃப்டி. ரெக்கரிங் டெபாசிட் அப்படின்னும் போது வந்து எவ்ரி மந்த், ஓகேவா, நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன், மந்த்லி வந்து ஒரு 1,000 rupees வந்து ரெக்கரிங் டெபாசிட் அப்படின்ட்டு போட்டு வந்துகிட்டே இருக்க போகிறேன். என்னோட பீரியட் ஆஃப் மெச்சூரிட்டி வந்து நான் வந்து ஒரு 1 இயர் போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ நான் வந்து மந்த்லி 1,000 rupees பே பண்ணிகிட்டே வரேன். ஸோ அதுக்கு வந்து அவங்க வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நம்மக்கிட்ட கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ வந்து அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டே இருக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஜென்ரலி ஈக்குவல் டு தி ஃபிக்ஸட் டெபாசிட். ஸோ வந்து ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்க்கு ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். ஸோ எண்ட் ஆஃப் த பீரியட் வந்து எனக்கு வந்து அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டோட அந்த அமௌண்ட் வந்து வந்துடும். ஸோ அதே மாதிரி 10th மந்த் எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா ஏதாச்சும் சார்ஜ் வந்து டிடெக்ட் பண்ணி கம்மி பண்ணிவிட்டு மைனஸ் பண்ணிவிட்டு தான் வந்து அவங்க எனக்கு அந்த அமௌண்ட்டை தருவாங்க. ஓகேவா? ஸோ ரெக்கரிங் டெபாசிட் அப்படின்றது யார் வேணாலும் பண்ணலாம், வந்து ஒரு பெரிய இன்ஸ்டியூஷனும் பண்ணலாம், ஈவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ ஆல்சோ கேன் டூ திஸ். ஓகேவா? ஸோ வந்து மந்த்லி நம்மக்கிட்ட ஏதாச்சும் வந்து நம்ம ஒரு கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு போகும்போதோ இல்லை வந்து ஒரு ரிலேட்டிவ்ஸோ நம்மளுக்கு வந்து எப்படியும் எனக்கு மந்த்லி ஒரு 1,000 rupees வரும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சா என்ன பண்ணலாம், நம்ம வந்து பேங்க்கில் ஆர்டி ஓப்பன் பண்ணி இந்த ரெக்கரிங் டெபாசிட்டில் நம்ம மந்த்லி போட்டுகிட்டே வரலாம். ஒன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படும் போது நம்ம அதை வந்து வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு நம்ம வந்து அதை வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்படி இந்த ரெக்கரிங் டெபாசிட், ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்லாம் நம்ம வந்து பேங்க்கில் மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம லோன் வந்து கூட நம்ம வந்து தாராளமாக எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா வந்து நம்மளோட பணம் அவங்க இருக்குதுல்ல, அதனால் வந்து அது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி மாதிரி. ஓகேவா? அவங்களுக்கு வந்து அது ஒரு செக்யூரிட்டி மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்மளுக்கு லோன்ஸ் நிறைய ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவாம்மா? ஸோ திஸ் இஸ் த டைம் டெபாசிட், தட் இஸ் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் அண்ட் ரெக்கரிங் deposit. Okay, so next we are going to see granting loans and advances. So வந்து ஃபஸ்ட்டு அட்வான்ஸ் பார்க்க போகிறோம், அதுக்கப்புறமா லோன்ஸ் என்னென்ன லோன்ஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? அட்வான்ஸ் அப்படின்னா என்ன, முன்கூட்டியே அப்படின்னு சொல்கிறது தான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம டெபாசிட் பண்ணுறது, அக்செப்டிங் டெபாசிட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷனில் கிராண்டிங் லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ். இது வந்து செகண்ட் ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அட்வான்ஸ் அப்படின்னா வந்து என்னென்னா லெண்டிங் மணி அண்ட் ஏர்னிங் இன்ட்ரெஸ்ட் தட் ப்ரொவைட் லோன்ஸ். ஓகேவா? நம்ம வந்து டெபாசிட் பண்ணுற அமௌண்ட்டை வந்து அவங்க வந்து நம்மளுக்கு லோனாக வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ வந்து நம்ம லோன் வந்து மந்த்லி கட்டும் போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அதை இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு தான் நம்ம வந்து பே பண்ணுறோம் இல்லைம்மா. ஸோ வந்து டிமாண்ட் லோன் அப்படின்னும் போது வந்து அது தேவைக்காக எடுக்கிற லோன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இட் இஸ் பெய்ட் வென் டிமாண்டட். ஸோ வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு 5 years முடிஞ்சிச்சு, மந்த்லி நம்ம பே பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். பேங்க்கில் வந்து கண்டிப்பாக இப்போ பே பண்ணணும் டிமாண்ட் பண்ணால் நம்ம ஃபுல்லாக லோனும் பே பண்ணி தான் ஆகணும். ஓகேவா? ஸோ த அக்ரீட் பீரியட் வந்து இஃப் வந்து
வந்து ஒரு 1 இயருக்கு தான் லோன் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா அந்த 1 இயர்க்குள்ளே நம்ம வந்து முடிச்சு கொடுத்துடணும். ஓகேவா? ஸோ இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் தி ஷார்ட் பீரியட் ஃபார் தி பிஸ்னஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓவர் டிராஃப்ட். நான் சொன்ன மாதிரி வந்து இப்போ நம்மக்கிட்ட பேலன்ஸ் இல்லை, மணி பேலன்ஸ் இல்லை அக்கௌண்ட்டில் அப்படின்னாலும் நம்மளால் வந்து ஓவர் ட்ரா பண்ணிக்க முடியும். வந்து நம்ம அதிக அமௌண்ட்டை நம்ம வந்து நம்ம அக்கௌண்ட்லேருந்து வித்ட்ரா பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து பேங்கர் வந்து நம்ம மேலே ஒரு நம்பிக்கை தரமாக இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து இந்த அக்ரிமெண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் போட்டுப்பாங்க. போட்டுட்டதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு வந்து அந்த கடன் வந்து நம்ம வந்து நம்மளோட அக்கௌண்ட்டில் காசு இல்லைனாலும் நம்மளால் வந்து ஓவர் ட்ரா பண்ண முடியும். ஓகேவா? பட் ஆனால் வந்து நம்ம ஓவர் ட்ரா பண்ணதுக்கப்புறமா 3 monthsக்குள்ளே வந்து நம்ம வந்து அந்த அமௌண்ட்டை பே பண்ணி ஆகணும். வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னல 3000 வந்து என் அக்கௌண்ட்டில் இல்லைனாலும் நான் வந்து ஓவர் ட்ரா பண்ணிட்டேன். ஆனால் அப்படி வந்து நான் பே பண்ணால் அந்த 3 monthsக்குள்ளே நான் அந்த 3000 பே பண்ணணும். அப்படி இல்லைனா அதுக்கு தனி இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க பேங்க்கில். ஓகேவாமா? நெக்ஸ்ட்டு கேஷ் கிரெடிட். ஸோ செக்யூர்ட் கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டி. செக்யூர்ட்னா ஒரு பாதுகாப்பான கடன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ வந்து நான் எதாவது பிஸ்னஸ்க்காக மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணலன்னா இந்த கேஷ் கிரெடிட்டை யூஸ் பண்ணி பேங்க்கில் நான் வந்து மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கிக்கலாம் பிஸ்னஸ்க்காக. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து நான் வந்து பே பண்ணியே ஆகணும். இட் இஸ் ஆல்சோ இன் தி ஷார்ட்டர் பீரியட். இப்போ வந்து 1 இயர்க்கு வந்து இந்த நான் லோன் யூஸ் பண்ணி நான் வந்து பிஸ்னஸ்க்காக மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கி அந்த தேவைன்னும் போது நான் வந்து கண்டிப்பாக பேங்க்குக்கு பே பண்ணியே ஆகணும். ஓகேவா? ஸோ நான் தேவைப்படும் போது அந்த லோன் எடுத்து என்னோடய பிஸ்னஸ்க்காக நான் மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கிக்கிறேன். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்கவுண்டிங் ஆஃப் பில்ஸ். த பிஸ்னஸ் கஸ்டமர்ஸ் அப்ரோச் பேங்கர்ஸ் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் தி பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச். இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் மேன். இப்போ வந்து நான் வந்து மற்றவங்களுக்கு வந்து பே பண்ணணும், வந்து ஒரு அமௌண்ட் பே பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு பிஸ்னஸ் பார்ட்டிக்கு ஒரு ட்ரேடர்ஸ்க்கு வந்து நான் வந்து 1 lakh பே பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்? இது வந்து பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் தானே. நான் வந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு அமௌண்ட்டை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணலான்னா அதுக்கு வந்து நான் டிஸ்கவுண்ட் கேட்குறேன் பேங்க்குக்கிட்டேருந்து. எனக்காக ஏதாச்சும் ஒரு டிஸ்கவுண்ட் வந்து டிடெக்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா வந்து நான் சும்மா வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அமௌண்ட்டை. வந்து அதுக்குன்னு வந்து கிளைம் பண்ணுவாங்க அமௌண்ட் பேங்க். ஸோ வந்து பேங்க்குக்கிட்ட வந்து அதில் ஏதாச்சும் ஒரு டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டு நான் சொல்வேன். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த டிஸ்கவுண்ட் மணியை மட்டும் பேங்க் வந்து பிடிச்சிக்கிட்டு மற்ற பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டை வந்து அந்த ட்ரேடர்ஸ்க்கு சென்ட் பண்ணிவிடுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ வந்து இப்போ அந்த பில்லில் வந்து என்னோடய அக்கௌண்ட்டில் அமௌண்ட் இல்லை அப்படின்னா பில் டிஸ்ஆனர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பில் டிஸ்ஆனர்ட் அப்படின்னும் போது வந்து பேங்க் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட இல்லை பணம் அப்படின்னா நான் உடனே அக்கௌண்ட்டில் காசு போட்டோன்னே அவங்க அதை பிடிச்சிக்கிட்டு நெக்ஸ்ட் பேலன்ஸை சென்ட் பண்ணுவாங்க ட்ரேடர்ஸ்க்கு. ஓகேவா? திஸ் இஸ் கிராண்டிங் லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ். ஸோ வந்து இதெல்லாம் வந்து அட்வான்சஸில் வந்து என்னென்ன வரும்? ஓவர் டிராஃப்ட், கேஷ் கிரெடிட் அண்ட் டிஸ்கவுண்டிங் ஆஃப் பில்ஸ். ஸோ வந்து இதோட மெயின் என்னென்னா என்கிட்ட காசு இல்லை, பட் ஆனால் நான் அந்த ஃபெசிலிட்டிஸை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா பொறுமையாக வந்து நான் பேங்க்குக்கு பே பண்ணிக்கிறேன் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட. இதுதான் வந்து அட்வான்சஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வி மூவ் ஆன் டு லோன்ஸ். ஸோ வந்து லோன்னா உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ சர்டைன் அமௌண்ட் வந்து நம்ம வந்து பேங்க்குக்கிட்டேருந்து வாங்கிப்போம். அதை வந்து நம்ம மந்த்லி நம்மக்கிட்ட எப்போ கிடைக்குதோ பே பண்ணிப்போம். ஸோ வந்து அது இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அந்தந்த பேங்க்கை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ வந்து லோன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் டேர்ம் லோன்ஸும் இருக்குது, ஒரு 1 year இருக்குது. மீடியம் டேர்ம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 years. ஸோ லாங் டேர்ம் லோன்னா அது 25 years, 20 years அந்த மாதிரி கூட போகும். ஓகேவா? ஸோ மீனிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா சம் ஆஃப் மணி டு தி டெஃபினெட் பீரியட். ஸோ வந்து இந்த பீரியடுக்குள்ளே நான் மந்த்லி இவ்வளோ இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் மந்த்லி பே பண்ணுறதுல ஸோ வந்து பே பண்ணிடணும் அப்படின்றது தான். ஸோ வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் டிஃபர் ஃப்ரம் தி பேங்க்ஸ். ஸோ வந்து நிறைய இப்போ நியூ மெத்தட்ஸ்லாம் வந்துருச்சு. ஓகேவா? ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஹவுசிங் லோன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹவுசிங் லோன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. லோன்லேயே ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹவுசிங் லோன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மேபி ஒரு மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீடு கட்டுறதுக்காக லோன் எடுக்கிறது, அது ஒன்று ஹவுசிங் லோன். இன்னொன்று வந்து நம்மளுக்கு லோன் காசு தேவைப்படுது அப்படின்றதுனால நம்மளோட ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும்ல, நம்மளோட சொத்து பத்திரம் இருக்கும்ல, அதை வந்து நம்ம வந்து அடகு வச்சு நம்ம வந்து லோன் வாங்குறதும் வந்து ஹவுசிங் லோன் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? இது வந்து லாங் டேர்ம் லோனாகவும் இருக்கும் அப்படின்றாங்க. அதை வந்து நம்ம எப்போ பே பண்ணோம்? இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் தான் பே பண்ணுவோம். அது என்ன சொல்லுவோம்? இஎம்ஐ அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல. ஸோ வந்து பிரின்சிபல் அமௌண்ட் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு சேர்த்து நம்ம மந்த்லி பே பண்ணுவோம். அதுதான் ஹவுசிங் லோன். நெக்ஸ்ட்டு கன்சியூமர் லோன் அப்படின்னு வரும்போது இப்போ நம்ம வந்து
ஷாப்பிங் பண்ணும்போது வந்து இந்த எலக்ட்ரானிக் டூரபிள் கன்சியூமர் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குல்ல, ரெஃப்ரிஜிரேட்டர், லேப்டாப்பு, வாஷிங் மிஷின், மிக்ஸி, கிரைண்டர், இந்த மாதிரிலாம் என்ன பண்ணுவோம், சில பேரால் வந்து அட் அ டைம் வந்து ஃபுல் அமௌண்ட் பே பண்ணி வாங்க முடியல அப்படின்னும் போது நம்ம இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் வாங்கிப்போம். ஸோ வந்து அதை வந்து கன்சியூமர் லோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதையும் நம்ம எப்படி பே பண்ணலாம் அப்படின்னா இஎம்ஐயாக பே பண்ணலாம், இன்ஸ்டால்மெண்ட் பேஸில் பே பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு வெஹிக்கிள் லோன். உங்களுக்கே தெரியும், வந்து நம்மளால் ஃபுல் அமௌண்ட் போட்டு வந்து ஒரு 2 வீலரோ இல்லை காரோ எடுக்க முடியாது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வெஹிக்கிள் லோன் வந்து அப்ளை பண்ணி அதை வந்து நம்ம மந்த்லி பே பண்ணிகிட்டே வருவோம். ஸோ வந்து இப்போ ஷோரூமில் போனால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த பேங்க்கில் ஃபினான்ஸ் பண்ணட்டுமா, அந்த பேங்க்கில் ஃபினான்ஸ் பண்ணட்டுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை கேட்பாங்க. ஸோ எந்த பேங்க்கில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கம்மியாக இருக்கும் நம்மளும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிப்போம். வந்து அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்மளோட வெஹிக்கிளோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் புக்கை அவங்கக்கிட்ட கொடுத்துருவோம். எப்போ அந்த ஃபுல் டியூ முடியுதோ அப்போ தான் நம்மளுக்கு அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் புக் வரும். ஸோ இது வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம எந்த செக்யூரிட்டியுமே கொடுக்கல அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து இது பண்ண வேண்டியதில்லை. நம்ம இப்போ டியூ பே பண்ணலை அப்படின்னா நம்மளோட வெஹிக்கிளை அவங்க சீஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ வந்து ஹவுசிங் லோன்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ப்ராப்பர்ட்டியோட பத்திரத்தை கொடுத்தா தான் அவங்க லோன் தருவாங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி வெஹிக்கிள், இந்த மாதிரி கூட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து நம்மளோட அந்த மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இப்போ வெஹிக்கிள் அந்த கூட்ஸ் எல்லாம் வந்து மூவபிளில். ஸோ வந்து நம்ம டியூ கட்டலை, பே பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க அந்த ப்ராடக்டை எடுத்துப்பாங்க. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எஜுகேஷ்னல் லோன். எஜுகேஷ்னல் லோன் வந்து நம்ம நிறைய பசங்க வீட்டில் படிக்க வைக்க முடியல, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம பேங்க்கில் எஜுகேஷன் லோன் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூல்ஸில் கிடையாது, ஸ்கூல் லெவலில் கிடையாது. நம்ம வந்து யூஜி லெவல், அண்டர் கிராஜுவேட், போஸ்ட் கிராஜுவேட் இல்லை ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் எதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து பேங்க்லேருந்து லோன் வாங்கி அதை இதில் பே பண்ணிடலாம். அது எப்போ பே பண்ணலாம் அப்படின்னா படிக்கிற வரைக்கும் நம்ம பே பண்ண வேண்டியது கிடையாது. பட் ஆனால் வந்து படித்து முடித்து நம்மளுக்கு 1 இயர் கேப் கொடுப்பாங்க. எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து நம்ம வந்து வேலைக்கு போகிறதுக்காக. ஸோ ஒன்ஸ் அந்த 1 இயர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கோர்ஸ் முடிஞ்சு நம்மளுக்கு 1 இயர் கேப் கொடுப்பாங்க. அந்த 1 இயர்க்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து அந்த லோனை வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு நம்ம பே பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கணும். ஆனால் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்ம எப்போ வந்து அந்த லோனை வாங்கணுமோ அதுலேருந்து நம்ம வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டை கண்டிப்பாக பே பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்றாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஜுவல் லோன். ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும், வந்து பேங்க்லேயும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், வந்து நகையை வச்சா நம்மளுக்கு லோன் தருவாங்க. அதுதான் ஜுவல் லோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி மார்வடிஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஷாப்பில் வச்சோன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அதிகமாக கிளைம் ஆகும். அப்படின்றதுனால நம்ம வந்து பேங்க்கில் வச்சா வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகும். ஸோ வந்து இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வந்து பிரின்சிபல் அமௌண்ட் கட்ட மாட்டோம். ஸோ மந்த்லி அட்லீஸ்ட் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஆச்சு பே பண்ணிகிட்டே இருப்போம். ஸோ வந்து ஒன்ஸ் ஒரு 1 இயர் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணல, 1 இயருக்கு பே பண்ணல அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு ரிமைண்டர் கொடுப்பாங்க, நீங்கள் இன்னும் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறமும் நம்ம பே பண்ணலை அப்படின்னா நம்மளோட நகையை வந்து ஏலத்துக்கு விட்டுருவாங்க. அதுதான் வந்து சோல்ட் இன் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ வந்து ஆக்ஷன் அப்படின்னும் போது ஏலம் அப்படின்றது அர்த்தம். ஸோ வந்து நம்மளோட ஜுவல்ஸை என்ன பண்ணுவாங்க, ஏலத்தில் விட்டு அதை சேல் பண்ணி அந்த அமௌண்ட்டை ரெக்கவர் பண்ணிப்பாங்க. ஓகேவாம்மா. ஸோ தீஸ் ஆர் தி loans. ஓகே. நெக்ஸ்ட் creation ஆஃப் கிரெடிட். அந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷனில் அக்செப்டிங் டெபாசிட்ஸ், கிராண்டிங் லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ் பார்த்தோம்ல. ஸோ இது வந்து கிரியேஷன் ஆஃப் கிரெடிட். ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தி கரன்சி மணி issued by the RBI, the credit money in circulation created by commercial banks and influence economic activities of country to a large extent. ஸோ வந்து என்ன தான் கரன்சி வந்து நம்ம RBI தான் வந்து நம்மளுக்கு இஷ்யூ பண்ணுறாங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் யார் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ். ஸோ இதனால் நம்மளோட எக்கனாமி ஓரளவுக்கு டெவலப் ஆகுது. ஏன்னா பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் வந்து இந்த மாதிரி பேங்க்கை நம்பி தான் இருக்குது. ஓகேவா. ஸோ கிரெடிட் மணி ஆஃப் கமர்ஷியல் பேங்க் இஸ் ஃபார் கிரேட்டர் இன் வால்யூம் தென் தி கரன்சி மணி. ஸோ வந்து நம்ம கரன்சி மணி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதோட இந்த மாதிரி கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டிஸ் அதுதான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது ஜாஸ்தியாக இருக்குது. த வால்யூம், த பர்பஸ் ஆஃப் தி செக்டர் டு விச் திஸ் கிரெடிட் மணி இஸ் டு பி சேனலைஸ்ட் அண்ட் ஆல் திஸ் ஆர் இம்ப்ளிமெண்டட் பை தி கமர்ஷியல் பேங்க் அண்டர் தி கைடன்ஸ் ஆஃப் RBI. ஸோ வந்து இந்த மாதிரி கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டிஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து RBI கிட்டேருந்து ஒரு கைடன்ஸோடு தான் வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவாம்மா. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி function. So in this secondary function, two are there. One is agency function and general utility function. So we are going to see the explanations of the secondary functions. Okay, first function enna அப்படினு பாத்தீங்கன்னா secondary functionல agency function. So agency functions under we have some of the side headings. So agency function அப்படினா bank is act as an agent to the customers and provide certain services. So வந்து கஸ்டமருக்கு ஒரு ஏஜென்ட்டா இருந்து பேங்க் நிறைய சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.
ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ். இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து என்னோடய கம்பெனிலேருந்து இன்னொரு கம்பெனிக்கு வந்து நான் வந்து அமௌண்ட்டை வந்து சென்ட் பண்ணணும், ஓகேவா, ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னால் வந்து கையில் கேஷ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த கம்பெனியில் போயிட்டு கொடுக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது. நான் என்ன பண்ணலாம், ஜஸ்ட் ஒரு செக் மட்டும் போட்டு என்னோடய பேங்க்கில் ட்ராப் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அந்த பேங்க் எடுத்துகிட்டு போய் அவங்க அக்கௌண்ட்டில் சேர்த்துருவாங்க. ஸோ தே ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ், ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் வந்து பீரியாடிக் பேமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரீமியம் அண்ட் ரெண்ட்ஸ். ஓகே, வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வந்து இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோம், இப்போ நம்ம ரெண்ட்டில் இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஹவுஸ் ஓனர் வந்து வேறு இடத்துல இருக்காங்க. இப்போ நான் வந்து எப்பயுமே மந்த்லி போய் ஹவுஸ் ஓனரை மீட் பண்ணி என்னால் ரெண்ட் கொடுக்க முடியல அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணலாம், ஜஸ்ட் வந்து பேங்க்குக்கு மூலிமா அக்கௌண்ட்டில் போட்டுட்டேன் அப்படின்னா, பேங்க்கில் போட்டுட்டேன் அமௌண்ட் அப்படின்னா அவங்க வந்து அவங்களோட அக்கௌண்ட்டுக்கு சென்ட் பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, பீரியாடிக்காக நான் வந்து இதே மாதிரி பேங்க்கை யூஸ் பண்ணியே நான் வந்து பே பண்ணிக்கலாம். வந்து ப்ரீமியமாக இருக்கட்டும், ப்ரீமியம்னா லோன் ப்ரீமியம்ஸ் அந்த மாதிரியாக இருக்கட்டும், இல்லை ரெண்ட்டாக இருக்கட்டும், இல்லை டெலிஃபோன் பில்ஸ், கரண்ட் பில், இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து நான் வந்து பேங்க் யூஸ் பண்ணியே பே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கலெக்ஷன் அண்ட் பேமெண்ட் ஆஃப் செக்ஸ். ஓகே, த பேங்க் வில் கலெக்ட் த செக்ஸ் ஃப்ரம் தி கஸ்டமர் அண்ட் அதர் பேங்க்ஸ் டெபாசிட்டட் இன்டு அக்கௌண்ட். இப்போ நான் வந்து செக் டெபாசிட் பண்ணுறேன், வேறு பேங்க்கோட செக்கை நான் வந்து என்னோடய பேங்க்கில் வந்து நான் டெபாசிட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த பேங்க்லேருந்து அமௌண்ட் வாங்கி எனக்கு அவங்க பே பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு பேங்க்லேருந்து கலெக்ட் பண்ணி செக்கை எனக்கு பே பண்ணுறது தான் வந்து அவங்க பண்ணுற இன்னொரு சர்வீஸ். அப்படி இல்லைன்னா என்கிட்ட இருந்து அமௌண்ட்டை வாங்கி இன்னொரு பேங்க்குக்கு டெபாசிட் பண்ணுறதும் வந்து பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் த கலெக்ஷன் அண்ட் பேமெண்ட் ஆஃப் செக்ஸ். ஓகே, ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா டெஃபினேஷன்ஸ் தே ஹாவ் கிவன் ஹியர். ஸோ டெஃபினேஷன் ஆஃப் செக் அப்படின்னு செக்குக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்னா, according to the Negotiable Instrument Act 1981, check is a bill of exchange drawn on a specific banker payable on demand. ஸோ வந்து ஒருத்தருக்கு தேவைப்படுது, காசு இப்போ நம்மளுக்கு தேவைப்படுதுன்னா நம்ம ஏடிஎம் போய் ஸ்வைப் பண்ணி எடுத்துப்போம். இப்போ அதுவே நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் இன்னொருத்தவங்களுக்கு அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு செக் எழுதுறேன்ல, அதுதான் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ வந்து நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணி இந்த பேங்க்குக்கு இந்த பர்சனுக்கு போகணும் அப்படின்றத போட்டு கொடுக்கறது தான் வந்து செக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கிராசிங் ஆஃப் செக் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய செக்கில் வந்து மேலே வந்து கிராசிங் இருக்கும், ஒரு சின்ன 2 lines போட்டிருப்பாங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட். drawing 2 transfer parallel lines on left top of the check. It implies that the money will not be paid over the counter but through bank account only. வந்து அந்த லைன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, நான் வந்து கவுண்டர் மூலயமா போடலை, நான் வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் மூலயமா தான் வந்து இந்த அமௌண்ட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு சொல்கிறதுக்கு தான் அந்த 2 lines. ஓகேவாம்மா. நெக்ஸ்ட் இஸ் ஆக்டிங் ஆஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ், ட்ரஸ்டீஸ் அண்ட் அட்டர்னீஸ். ஓகேவா, அட்டர்னீஸ் அப்படின்னும் போது வந்து வழக்கறிஞர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, நம்ம லாயர்ஸ் சொல்லுவோம்ல, அதுதான் வந்து அட்டர்னீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பேங்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸிக்யூட்டராக இருக்காங்க. எந்த விதத்தில் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்மளோட இப்போ வந்து அக்கௌண்ட்டில் ஃபுல் அமௌண்ட் ஒரு 2 lakhs 3 lakhs இருக்குது, திடீர்னு வந்து அவங்க வந்து இறந்துடுறாங்க அப்படின்னா அது யார்கிட்ட போய் சேரணும், அதை வந்து பாதுகாப்பாக வச்சு அவங்களோட ஃபேமிலிக்கிட்ட சேர்த்துருவாங்க. ட்ரஸ்டி அப்படின்னா நம்பிக்கை தரமான, ஸோ நம்ம பேங்க்கில் எவ்வளோ அமௌண்ட் இருந்தாலும் நம்ம வந்து தைரியமாக இருக்கும் இல்லை. வந்து அட்டர்னஸ் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் டீட்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், வந்து நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸை வந்து பேங்க்குக்கு வந்து அடகு வைக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு லாயரை கன்சல்ட் பண்ணுவோம். ஸோ வந்து பேங்க் வந்து அதே வந்து அவங்களே வந்து அதை வேலையை பார்க்குறாங்க. ஸோ வந்து தே ஆர் ஆக்டிங் ஆஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ், ட்ரஸ்டீஸ் அண்ட் அட்டர்னஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு செகண்டரி ஃபங்க்ஷன்ஸ், ஏஜென்சி ஃபங்க்ஷன்ஸில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்டாக்ட், ஷேர் மார்க்கெட், ட்ரான்சாக்ஷன். ஸோ வந்து பேங்க் பார்த்திங்கன்னா ஷேர் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே கூட வந்து அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ வந்து இப்போ நான் வந்து ஒரு இடத்துல ஷேர் வாங்கணும் அப்படின்னா டிமேட் அக்கௌண்ட் அப்படின்ட்டு பேங்க்கில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கணும். அதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் இருப்பாங்க, டெபாசிட்ரி பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த டிமேட் அக்கௌண்ட்டையும் என்னோடய சேவிங் அக்கௌண்ட்டையும் லிங்க் பண்ணிவிடும் பேங்க். ஓகேவா, ஸோ வந்து அப்போ கஸ்டமர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பேங்க் வந்து ஏதாச்சும் எனக்கு ஷேர்ஸ் வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஷேர்ஸை வாங்கி என்னோடய டிமேட் அக்கௌண்ட்டில் போட்டுடுவாங்க. ஓகேவா, ஸோ அப்போ நான் சேவிங் அக்கௌண்ட்லேருந்து அதை எனக்கு என்னோடய தேவைக்கு நான் வந்து வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன். ஸோ வந்து நான் வந்து எவ்வளோ இன்கம் டேக்ஸ் வந்து பே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனுவல் ஒரு இயருக்கு வந்து அவங்க எனக்கு இன்கம் டேக்ஸ் ரிப்போர்ட் வந்து கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி எனக்கு ஒரு கைடன்ஸும் கொடுப்பாங்க, ஒரு அட்வைஸும் கொடுப்பாங்க, வந்து நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள், ஸோ அப்போ உங்களுக்கு இன்கம் டேக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகும் அப்படின்ற மாதிரி அட்வைஸும் வந்து சேர்த்து கொடுப்பாங்க. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் டீலிங் இன் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஸோ வந்து நான் வந்து ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரி போகிறேன்,
எனக்கு அந்த கண்ட்ரியோட கரன்சியாக சேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கணுன்னாலும் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி நான் அந்த கரன்சி மற்ற கண்ட்ரியோட கரன்சியை நான் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்தாலும் எனக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஓகேவாம்மா. நெக்ஸ்ட் ஆக்டிங் ஆஸ் கரஸ்பாண்டன்ட். ஸோ வந்து ஹெட் எனக்கு வந்து ஒரு கரஸ்பாண்டண்ட்டாக இருந்து தே வில் ரிசீவ் த ட்ராவல் டிக்கெட்ஸ் பாஸ்போர்ட். இதெல்லாம் வந்து என்னோட மெயின் திங் லைஃப்பில் வந்து நம்மளோட வந்து ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ வந்து அதுக்கு எல்லாமே வந்து பேங்க் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தீஸ் ஆர் தி ஏஜென்சி functions performed by the bank. Okay, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரல் யூட்டிலிட்டி ஃபங்க்ஷன். ஜென்ரலாக வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஜென்ரல் வெல்ஃபேர் ஆஃப் த கஸ்டமர்ஸ். ஒரு கஸ்டமரோட ஒரு நலன் கருதி அவங்க கொடுக்குற வந்து ஃபெசிலிட்டிஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஷ்யூ ஆஃப் டிமாண்ட் டிராஃப்ட்ஸ் அண்ட் பேங்கர்ஸ் செக். அவங்க நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க, டிடி கொடுக்குறாங்க, செக்கு கொடுக்குறாங்க. எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம வேறு யாருக்கா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அமௌண்ட் அப்படின்னா நம்ம இது மூலயமா பண்ணிக்கலாம், நம்ம நேரடியாக போய் பே பண்ண வேண்டியது இல்லை அப்படின்றதுக்காக. நெக்ஸ்ட் அக்செப்டிங் பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ். ஸோ வந்து நம்ம வந்து வேறு யாருக்காச்சும் பேமெண்ட் பண்ணணும் அப்படி நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ நம்ம கண்ட்ரி வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிங்கப்பூர்கிட்டேருந்து நம்ம வந்து ப்ராடக்ட்ஸை வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறோம். நம்ம வந்து அவங்களுக்கு பே பண்ணணும் அமௌண்ட். ஓகேவா. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணோம், நம்ம வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஒரு செக் மட்டும் போட்டு நம்ம பேங்க்குக்கு கொடுத்துட்டா போதும். பேங்க்கே என்ன பண்ணும், அந்த சிங்கப்பூருக்கு வந்து அந்த அமௌண்ட்டை சென்ட் பண்ணிவிடும். ஓகேவா. இது வந்து ஜென்ரல் ஃபங்க்ஷன். நெக்ஸ்ட்டு சேஃப்டி லாக்கர்ஸ். நம்மளுக்கே தெரியும் நம்மக்கிட்ட இருக்க வேல்யூபிள் டாக்குமெண்ட்ஸ், கோல்டு, அது மாதிரியெல்லாம் நம்ம வந்து பேங்க்கில் போய் வச்சா அது வந்து சேஃப்டியாக இருக்கும். அந்த ரூம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வேலட்ஸ் ரூம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி இல்லைன்னா ஸ்ட்ராங் ரூம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் வந்து லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட். லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட் அப்படின்றது வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட். ஓகேவா. அது யார் கொடுப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேங்க்கு கொடுப்பாங்க. த டாக்குமெண்ட் இஸ் கிவன் பை த பேங்க் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் இம்போர்ட்டிங் கஸ்டமர். இப்போ நம்ம வந்து சிங்கப்பூர்கிட்டேருந்து சில ப்ராடக்ட்ஸை வாங்கியிருக்கோம்ல, அப்போ நம்ம இம்போர்ட்டிங் கஸ்டமர், அவங்க வந்து எக்ஸ்போர்ட்டிங் கஸ்டமர். ஸோ பேங்க் என்ன பண்ணணும்னா நம்மளோட இந்தியாவுக்காக அவங்களுக்கு ஒரு கேரண்டி கொடுக்கும். நீங்கள் தாராளமாக வந்து இந்த கண்ட்ரிக்கு இந்தியாவுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து சேல் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அவங்க வந்து ஒரு கேரண்டி டாக்குமெண்ட் கொடுப்பாங்க. அந்த டாக்குமெண்ட் பேர் தான் லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா. ஸோ வந்து பேமெண்ட் கூட என்ன பண்ணுவாங்க, முன்னாடியே வந்து சிங்கப்பூருக்கு வந்து நம்மளோட பேங்க் வந்து பே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கூட நம்மக்கிட்ட வந்து அந்த அமௌண்ட்டை வாங்கிப்பாங்க. தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் இன் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட். ஸோ வந்து என்ன ஒரு லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட் அப்படின்றது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டாக்குமெண்ட் வைல் வி ஆர் டூயிங் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் ட்ராவலர்ஸ் செக். இப்போ வந்து நான் வந்து வேறு அப்ராடுக்கு இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு ட்ராவல் பண்ணிட்டு போகிறேன். நான் இங்கேருந்து ஒரு 1 lakh எடுத்துகிட்டு போனோம் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணேன், கையிலே எடுத்துகிட்டு போனால் நம்ம வந்து பயந்துக்கிட்டே தான் போவோம். ஸோ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு செக்காக ஒரு 1 lakh போட்டு நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அங்கே வந்து நம்ம வந்து வேறு ஏதாச்சும் ட்ராவல்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ஹோட்டல்ஸில் யூஸ் பண்ணுறதாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வந்து நம்மளோட தேவைக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி கிஃப்ட் செக்ஸ் வந்து இது வந்து சேம் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அந்த செக்கில் வந்து அமௌண்ட்டை பிரிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் ஆனால் அட்ராக்டிவ் டிசைனில் இருக்கும். நம்ம யாருக்காச்சும் வெட்டிங் இல்லை பர்த்டே அப்படின்னாலும் அந்த செக்கை வந்து நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம். ஓகேவாம்மா. நெக்ஸ்ட் வந்து ரெஃபரன்ஸ் சர்வீசஸ். லாஸ்ட் ஒன் இஸ் ரெஃபரன்ஸ் சர்வீசஸ். ஸோ த பிஸ்னஸ் ஃபர்ம்ஸ் கேன் கிவ் அ பேங்க்ஸ் நேம் டு த நியூ பிஸ்னஸ் இன்ஸ்டியூஷன். ஸோ வந்து இப்போ நான் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன், நான் நியூவாக வந்து இன்னொரு பிஸ்னஸ் கிட்ட கான்ட்ராக்ட் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா நான் இந்த பேங்க்கோட நேமை கொடுத்தா போதும். பேங்க்கே என்ன பண்ணும், அந்த நியூ பிஸ்னஸ் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ரெஃப்ரி மாதிரி நடுவில் இருந்து இவங்க நல்லா பிஸ்னஸ் பண்ணுவாங்க, இவங்ககிட்ட நிறைய ஃபினான்ஷியல் ஸ்டாண்டிங் இருக்குது, என்னோடய பேங்க்கில் இவ்வளோ அக்கௌண்ட் வந்து மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க, இவ்வளோ அவங்களுக்கு இன்கம் வரும் அப்படின்றத வந்து பேங்க் வந்து ஒரு ரெஃப்ரியாக நடுவில் இருந்து அந்த நியூ பிஸ்னஸ் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்க்கு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ வந்து நம்மளோட பிஸ்னஸ் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக வந்து ஒரு பேங்க் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேம்மா. தீஸ் ஆர் தி ஜென்ரல் யூட்டிலிட்டி ஃபங்க்ஷன்ஸ் பெர்ஃபார்ம்ட் பை த bank. Okay, these are the secondary functions also. Okay, so thank you. We'll see you in next class.